तो जिवें तुहानूं दस रही सी किहड़ा कॉज है वो ईवन फंक्शन हुंदा है, कॉज ऑफ माइनस थीटा जिहड़ा वो कॉज ऑफ थीटा ही हुंदा है। तो इसलिए अगर मैं लिखांगी कॉज ऑफ सी माइनस टी बाई टू जिहड़ा है उन्होंने मैं लिख सकती हाँ कॉज ऑफ डी माइनस सी बाई टू। ठीक है ना, मतलब मैं माइनस भी लिख सकती हाँ इस तरह। तो यह जी चीज़ है, मतलब यह जी चीज़ है कॉज ऑफ माइनस थीटा इज़ मतलब जो इस तरीके मैं लिखा जा सकता है। तो इनू मैं लिख दाँगी कॉज ऑफ डी माइनस सी बाई टू। तो इस तरीके जो फॉर्मूला है थोड़ा जिहा असीं मॉडिफाई किया क्योंकि असीं अगों सिंपलीफाई करना, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग 'ਚ ही तुहानूं मॉडिफाई करके दस दिता है। तो इनू तुसीं इनू असीं किते कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है तो इनू असीं लिख सकते हैं क्योंकि टू आना सी अगे टू नाल ए साडे कोल ऑलरेडी हैगा कॉज ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा वन टी प्लस ओमेगा टू टी बाई टू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ कॉज ऑफ ओमेगा टू टी माइनस ओमेगा वन टी बाई टू। तो अगर असीं इन्हूं सॉल्व करिए तो टू ए कॉज ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ टी ओबवियसली टी भी आएगा क्योंकि ये टी असीं कॉमन ले लिया ਤੇ ਨਾਲ कॉज ऑफ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ टी मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। तो हुण जिहड़ी तुहाडी हैगी है एम्पलीट्यूड जिहड़ी फ्रीकुएंसी हैगी है इनू असीं ओमेगा ए का नाम दिता होया। ठीक है, मतलब एवरेज फ्रीकुएंसी क्योंकि ना टू मोड्स एक मोड ओमेगा वन नाल चल रहा है दूसरा जिहड़ा ओमेगा टू नाल लगा तो इन्हां दी एवरेज जिहड़ी फ्रीकुएंसी हैगी है वो असीं ओमेगा ए लिख ली हुई है। तो इनू अगर असीं लिखांगे तो लिखांगे टू ए कॉज ऑफ ओमेगा ए टी तो उसदे नाल कॉज ऑफ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टू यह जो फैक्टर है इनू असी लिख लिया ओमेगा एम। ठीक है जी, मॉडूलेटिंग फ्रीकुएंसी यह तो ये बारे थोड़ा मैं अगे जाके तो जो क्लीयर कराँगी। तो देख सकते हो तुम कि इतने जो मतलब जो को ए वन कॉज ओमेगा वन टी प्लस ए टू कॉज ओमेगा टू टी यह सारा जो फंक्शन है मतलब एक्स जो स्मॉल एक्स है उन्होंने असी इस तरीके नाल रिप्रजेंट किया हुआ। सिमिलरली तुसी जो वाई है वाई नू तुसी लिखिया सीगा ए वन कॉज ऑफ ओमेगा वन टी माइनस ओबवियसली इत्थे फाइव वन सीगा ते इत्थे तुहाडे कोल सीगा माइनस ए टू कॉज ऑफ ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू। तो जिहड़ियां कंडीशनस असीं उपर लईआं ने उही कंडीशन हुण आपां थल्ले लैणीआं ने जिहदे विच फाइव वन फाइव टू जोड़ा उन्होंने असीं जीरो ले लिया इनीशियल फेज जीरो ले लिया तो जोड़ा दोनों का एम्पलीट्यूड सीगा ए वन ए टू उन्होंने असीं ए ले लिया। तो इस तरीके नाल अगर असीं लिखांगे तो साडे कोल आएगा ए कॉज ऑफ ओमेगा वन टी माइनस ए कॉज ऑफ ओमेगा टू टी। तो अगर ए नूं असीं कॉमन लैंदे आ तो साडे कोल आंदा है कॉज ओमेगा वन टी माइनस कॉज ओमेगा टू टी विच इज़ अगेन मतलब तुहाडे कोल कॉज सी माइनस कॉज डी ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ लगाओगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ टू साइन सी प्लस डी बाई टू तो ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ साइन डी माइनस सी बाई टू। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੀ ਇਟਸੈਲਫ डी माइनस सी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ मतलब क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ वाला ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕॉज ਨੂੰ डी माइनस सी बाई टू ਲਿਖਦਾ क्योंकि फिर दोनों ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ इक्वैलिटी उधर असी मतलब इक्वल करके दोनों के सेम सिमिलर जहा लैके आना। तो इतने तुहाडे कोल आ जाएगा टू ए साइन ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू तो ये टी तो ये आएगा तुहाडे कोल साइन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टू इंटू टी इस तुहाडे कोल आ गया। तो ये तुहाडे कोल बनता है टू ए साइन ऑफ ओमेगा ए टी ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਐਮ ਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ टू ए कॉज ओमेगा एम ओमेगा ए। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू
मैं हुणे निकाली सी तुहाडे सामने कि x इज़ इक्वल टू 2a cos ओमेगा ए टी cos ओमेगा एम टी, तो इन्होंने भी 2a cos ओमेगा एम टी cos ओमेगा ए टी लिखिया होया। ठीक है जी, मतलब ओमेगा एम वाली टर्म उन्होंने पहले लिखी हुई है, ए वाली जी टर्म है वो बाद विच लिखी हुई है। ठीक है, तो जिहड़ा ए वाला फैक्टर है फर्स्ट वाला 2a cos ओमेगा एम टी, इनू असीं लिखिया होया A1, एक न्यू कॉन्सटेंट का नाम दिता होया A1। दूसरी टर्म दे विच 2a साइन वाली दो टर्म सीगियां, हुण इत्थे भी तुसीं देख सकते हो 2a साइन वालियां दोनों टर्म्स जिहड़ियां साडे कोल हैगियां। हुण इत्थे भी जिहड़ा ओमेगा एम सीगा इनू असीं A1 लिखिया, मतलब ओमेगा एम वाले दे नाल इह जिहड़ा सारा फैक्टर इनू A1 लिखिया। इधर भी इह जिहड़ा सारा फैक्टर हैगा इनू असीं ओमेगा A2 लिखिया होया। तो साडे कोल बिल्कुल सिंपल जे तरीके दे विच साडे कोल एक्स की वैल्यू हैगी है A1 cos ओमेगा ए टी, वाई की वैल्यू हैगी आ A2 साइन ओमेगा ए टी। तो मतलब एक्स जेड़ा वो साडा कोसाइन फंक्शन है, वाई जेड़ा वो साडा साइन फंक्शन है। इज इट क्लीयर टू एवरीवन? इस तो बाद साडे कोल आ रही है A1 ते A2 की वैल्यू। जिहड़ा A1 है वो कोसाइन वेव है, ठीक है, और जिहड़ा A2 है वो साडे कोल साइन वेव है। ठीक है जी, तो ये साडा एक्स है, ये इधरों तुहाडा वाई है। हुण तुसीं देख सकते हो जिहड़ा एक्स है वो बेसिकली कोसाइन फंक्शन है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਵ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸਾइन फंक्शन है। तो एक्स ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਸਾइन फंक्शन हमेशा ਅਸੀਂ पॉजिटिव ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਾइन ਵੇਵ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ठीक है ना, cos 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो cos 90 डिग्री ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ cos ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो मतलब ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, मतलब ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बट मैं इतों शुरू कर रही हाँ। तो तुसी इत्थे भी देख सकते हो कि जिहड़ा साइन है, मतलब जिहड़ा एक्स हैगा वो एक्चुअली कोसाइन वेव है। ठीक है, तो ये इनू एंपलीट्यूड नू मॉडिफाई करने वाली ओमेगा एम है, पर जिहड़ा अंदर जिहड़ी फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा ए है, तुहाडी वो एवरेज फ्रिक्वेंसी है। सिमिलरली जो वाई नू प्लॉट किया होया है तो ए 0 तो शुरू किया होया इस तरह। ठीक है, तो इधर ओमेगा एम भी 0 तो शुरू हो रही है क्योंकि दोनों ही साइन फंक्शनस ने, दोनों ही साइन फंक्शनस ने। तो इस साइन ने इसलिए असी 0 तो शुरू करना है दोनों नू, मतलब ए वाली चीज़ भी 0 तो उधरों ए वाली चीज़ भी 0, मतलब इत्थे तुहाडे कोल कॉम्बीनेशन ऑफ 2 वेव्स एक तरह नाल समझ सकते हो तुसी। तो इस तरह तुहाडे कोल जिहड़ियां ने ए देखो उन्होंने लिखा होया ओमेगा ए जिहड़ी है अंदर वाली फ्रिक्वेंसी है, मतलब ए चीज़ अंदर ज़्यादा है ना, ओमेगा ए की है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, तो जी दूसरी हैगी है वो हैगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2। जी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 आ इट वुड बी ऑलवेज लेस दैन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। तो तुहानूं पता ही है ना, देखो दोवां चीज़ों का डिफरेंस जिहड़ा है वो एडिशन तो ज़्यादा ही हुंदा है। देखो साडे कोल ओमेगा एम साडे कोल हैगी आ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2, तो ओमेगा ए साडे कोल हैगी है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। तो इन्होंने दोनों चो ज़्यादा की होएगा, ओबवियसली ओमेगा ए ज़्यादा होएगा क्योंकि ये एडिशन है, ये थोड़ी सबट्रैक्शन है। तो इसलिए तुम इत्थों ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जी अंदर वाली फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी की होंगी है नंबर जोड़ा, मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स होंगे ना, कि टाइम 1 सैकेंड कितनी ज़्यादा जो वेव्स है वो क्रॉस कर रही हैं। तो इधर देख सकते हो बहुत ज़्यादा ने, इन्ने टाइम के सिर्फ हाफ वेव क्रॉस हुई है, हाफ भी नहीं ईवन 1/4 हुई है। तो इसलिए जी बाहर वाली जी फ्रिक्वेंसी है ये तुहाडी ओमेगा एम है, अंदर वाली जी है वो तुहाडी ओमेगा ए हैगी है। तो इस तरीके नाल जिहड़े दोनों जिहड़े प्लॉट्स ने वो तुसी बना रहे हो एक्स और वाई का। इस चीज़ में तुसी इस तरह भी कर सकते हो कि जिवें तुसी एक्सल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वगैरह वो तो तुसी जाओ, वो तुसी कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लो, ओमेगा ए दी ओमेगा एम दी ले लो। बेसिकली तुसी ओमेगा 1 तो ओमेगा 2 दियां लियो, फिर उन्होंने एडिशन करके बाई 2 करके जी एवरेज वैल्यू आती उन्होंने ओमेगा ए ले लियो, दूजी नू ओमेगा एम ले लियो। यह वाली एक्टिविटी तुसी जरूर करना। यह वाली एक्टिविटी करके तुसी देखोगे कि जो तुसी दोनों के ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुहाडे कोल इस तरीके के ग्राफ जिहड़े ने वो तुहाडे कोल आउणगे। हुण ये जिहड़े ग्राफ ने सानू दस की रहे हैं, सानू ये ग्राफ दस रहे हैं कि किस तरीके नाल जिहड़ा एंपलीट्यूड है वो दोनों जिहड़े पेंडुलम्स ने उन्होंने किस तरीके नाल वेरी करता है, मतलब सेम टाइम के उपर एक दा एंपलीट्यूड तो दूसरे एंपलीट्यूड जिहड़ा है
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 2A ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2A ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 2A ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ 0 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ TM ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਮੇਗਾ ਐਮ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਾਈਏ 2A। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਗਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਾਇਆ ਬਾਈ 2A ਔਰ ਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 1/4 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ P1 ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 2A ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ એનર્ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਪਲਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਦੇ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਪਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਸਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਪਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਐਨਰਜੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ 2A ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/4 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ T = 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ TM/4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਦੀ x2A ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ y2A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। TM/4 ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4th, ਕਿਉਂਕਿ TM/4 ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਧਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ TM/8 ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਣਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ A ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ A ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਪਲਡ ਔਸੀਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਿਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਪੈਂਡੂਲਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟ ਰਿਮੇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਓਵਰ ਈਚ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਓਮੇਗਾ ਐਮ ਓਮੇਗਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ A1 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੈਗੀ ਆ A1। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ A1 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A2 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ A1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ U1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ U2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ A1 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ A2 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ A2 ਕੀ ਹੈ 2A ਸਾਈਨ, ਇੱਧਰ ਕੋ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ U0। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ U0 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ U1 + U2 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ U0 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ U1 ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ U0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ U0 cos ਸਕੁਆਇਰ ਓਮੇਗਾ MT। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ U0 cos ਸਕੁਆਇਰ ਓਮੇਗਾ MT। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ U0 ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਓਮੇਗਾ M × T। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ U1 ਅਤੇ U2 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ U0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ U0 ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਪੈਂਡੂਲਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਕੋਸਾਈਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੋਰਮਲ ਮੋਡਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਰਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਰਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੂ ਪੈਂਡੂਲਮਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਮੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Y ਮੋਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਇੰਨਾ ਹੈ, Y ਇੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UX ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, UY ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ UX ਦਾ UY ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ UX ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ UY ਡੋਂਟ ਵੇਰੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਓਮੇਗਾ MT ਜਾਂ ਕੋਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਓਮੇਗਾ MT ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਂਡੂਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਡ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।